রাজার নীতি রাজার দ্বারা পরিচালিত হতো, এখন সেদিক থেকে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমি খালেদের কাছে যাব, খালেদ কি বলছে আমরা শুনবো। খালেদ, শুভায়নের বক্তব্য আমরা শুনলাম, আমরা খালেদের কাছে যাব খালেদের বক্তব্য শোনার জন্য। খালেদ, কি কি এই রায়ের পর এই রায় কি সত্যি কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল, না আরো অনেক বিষয় আছে যে বিষয়ে খালেদের মতো তরুণ ছাত্ররা সে বিষয়ে নিজেদের মন দেবে? হ্যাঁ, রায় যেটা এসেছে সেটা খুবই ভালো রায় এসেছে। সেখানে দেশে যে স্পর্শকাতর পরিস্থিতি তাকে লক্ষ্য করে যারা মাননীয় উচ্চ আদালতে যারা জাস্টিসরা ছিলেন তারা এটাকে ইস্যু না হতে দিয়ে এমন একটা সুস্থ মত দিয়েছেন যেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে এখনও সমষ্টিগতভাবে সবাই হিন্দু মুসলিম এখানে শান্তিপ্রিয় মানুষরা থাকে। আর এখানে সবাই যে কোনো বিষয় যতই বিতর্ক হোক বা যে কিছু হোক সেটা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আর আদালতের মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। সেই জন্য আমরা মনে করি এই রায়টা খুবই স্বাগত জানানো উচিত। তা সত্ত্বেও যদি যারা পক্ষ রয়েছে তাদের কিছু বক্তব্য থাকে তারা সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন, তারা তাদের কথা রাখতে পারেন, কিন্তু এটা নিয়ে কোনো রকমের যেন ভায়োলেন্স বা কোনো রকমের অশান্তি সৃষ্টি না হয় এই ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকা উচিত। এটা আমাদের ধন্যবাদ খালেদ। আমি সপ্তমিতার বক্তব্যটি একটু শুনতে চাইবো। সপ্তমিতা কি বলছে, সপ্তমিতার বক্তব্য আমরা এই ব্যাপারে একটু শুনে নেব। সপ্তমিতা, আমাদের দেশে এত মানুষ, তাদের নানা রকম সমস্যা, এবার এই সমস্যাগুলোকে আমরা না দেখে শুধুমাত্র এক টুকরো জমিতে এটা হিন্দুদের জমি না মুসলিমদের জমি এই নিয়ে শুধু কেন বিতর্ক করছেন আমাদের দেশের কাণ্ডারিরা, সেটা একটা আমার কাছে একটা মানে বেশ প্রশ্ন। যে যেখানে আমাদের প্রগতি এবং উন্নয়ন নিয়ে আমরা আজকে মনে হচ্ছে যে কোথাও একটা পিছিয়ে পড়ছি, বিদেশের জায়গায় বিদেশে আমাদের সেই মর্যাদার আমরা ঠিকঠাক রাখতে পারছি না, সেখানে কেন এই বিতর্কে আমরা শুধু জড়িয়ে পড়ছি, এটা আমার কাছেই একটা মানে বিশাল প্রশ্ন। খুবই সত্যি কথা। সপ্তমিতা একটি মৌল প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আমি সাদাতের কাছে যাব তার বক্তব্য শোনার জন্য। নামটাকে আমি ভুল বললাম, सादत। बहुत ही सही बात हमारे पीछे जिन लोगों ने कहा, बहुत ही सही बात कही। सबसे अहम बात यह है कि जब से मैं जन्म लिया, जन्म लेने से पहले ये सब काम हो चुका था। जब जिस इंडिया में मैंने जन्म लिया उस इंडिया में ये तमाम चीज़ें नहीं थी। मैं जब स्कूल में जाता था तो हमारे साथ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। आज मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ पर भी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो मेरे दोस्त पढ़ते हैं, सबके ब्लड का कलर एक ही है। हम सब एक हैं और इंडिया डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड करने की जो कोशिश की जा रही है मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, ये तमाम चीज़ें बेवकूफ़ाना है। और ये जो राजनीति की बात हमारे भाई ने की है, मैं ये कहता हूँ कि ये राजनीति आज भी जारी है। आज ये जो बाबरी मस्जिद का मसला है, ये मस्जिद और मंदिर राम जन्मभूमि का मसला नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल मसला है और आज भी उस पर राजनीति की जा रही है। ये एक राजनीतिक मसला है और हम इंडियन स्टूडेंट्स इसको किसी भी सूरत में इसको ये नहीं करेंगे, बल्कि इसके अगेंस्ट में हमेशा रहेंगे। आपका ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो मोटो है ये है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। we all are united and against these forces which are destructing our country on the name of masjid and mandir and these। ये राम जन्मभूमि का मंदिर बना देने से, ये बना देने से हमारे यहाँ अभी भी इतने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी टेररिज्म बढ़ रहा है, हमारे यहाँ फैसिज्म बढ़ रहा है, हमारे यहाँ आज भी गुर्बती बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अब आज हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। वी द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, वी द इंडियन स्टूडेंट इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये आप डिनाउंस कर रहे हैं क्या ये मंदिर मस्जिद का मसला से बहुत सारी मसला पड़ा हुआ है भारत में, जिसमें नजरदारी और जोर कदम में उठाया जाना ये चाहता है, ये आपका कहना है? मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत सारी इश्यूज है, बहुत इशू है। खुद हमारा स्टूडेंट का इशू, मुस्लिम स्टूडेंट्स का बहुत सा इशू है। आज मुस्लिम स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू वालों हैं, उर्दू वाले को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आज उर्दू का मसला है, उर्दू को इस वेस्ट बंगाल में उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उर्दू को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारी मस्जिद वहाँ जा रही है, तुम वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। ये बात कहकर हमें हमारे पास से हटाया जा रहा है। जो हमारा असल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ कोई हमें नहीं ले जा रहा है। वो सिर्फ हमारा ही नहीं मसला है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे जो हम इंडियंस हैं, सिर्फ मुस्लिम्स का ही प्रॉब्लम्स नहीं है। वी इंडियंस हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ लाइफ, वी हैव प्रॉब्लम्स। सो दिस प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। एंड जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, हम उन सबसे ये कहेंगे कि इन मसलों से ज़्यादा हमारे पास ये बहुत से मसला, इन मसले को हल करने की कोशिश करें।
আমি একবার রশ্মির কথা শুনবো, রশ্মিও রয়েছেন আমাদের এখানে, তার কথাও আমরা শুনে নেব রশ্মি কি বলছে, কারণ আমরা হর্ষা, মাফ করবেন, রশ্মি নয় হর্ষা, হর্ষা কি বলছে আমরা শুনে নেব, কারণ আমরা যেটা শুনলাম প্রত্যেক ইয়ং ইন্ডিয়া কিন্তু একই সুরে কথা বলছে। হর্ষা। হ্যাঁ, আমিও একদম একই মত। যেরকম এটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে গেছে, এটা যেরকম আমরা ভাবি এটা একটা রিলিজিয়াস ইস্যু না রেখে এটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে গেছে। আমি এটার अगेंस्टेই আছি। আমি জাস্ট একটাই কথা বলতে চাইছি, मजहब नहीं सिखाता सरहद पार रखना, हिंदी है हम, बस আমি এটাই বলতে চাইছি। হর্ষা ধন্যবাদ। আমরা আবার ফিরবো আমাদের ইয়ং ইন্ডিয়ার কাছে। আমরা ফিরে আসছি আমাদের নিউজ স্টুডিওতে। নিউজ স্টুডিওতে গীতানাথ দা আপনি রয়েছেন, কল্যাণ দা আপনি রয়েছেন। আমরা কি অন্য প্রজন্মের কণ্ঠস্বর শুনলাম, যে কথা আমরা বলেছিলাম যে আজকের প্রজন্ম মন্দির মসজিদ, আজকের প্রজন্ম রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ এই নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা মনে করে তাদের সংবেদনশীলতা চিন্তাধারা কিন্তু অন্য খাতে বয়। কল্যাণ দা। আমরা তো যে যত আমরা এই আলোচনা শুরুই করেছিলাম এটা দিয়ে যে ইয়ং জেনারেশন দে হ্যাভ বিকাম মোর অ্যান্ড মোর লিবারেল। তাদের এবং তারা বুঝতে পারে আজকে কিভাবে তারা এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে, কারা তাদের এক্সপ্লয়েট করছে পলিটিক্যালি। হ্যাঁ, তারা কিন্তু যথেষ্ট সচেতন এবং সচেতনতার অনেকগুলো কারণ আছে। কারণ হচ্ছে মিডিয়া তাদের সচেতন করেছে, শিক্ষা তাদের সচেতন করেছে, শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, যতটুকুই বা হচ্ছে তবু তো একটা বিস্তার ঘটছে দেশ জুড়ে। তারই ফল এগুলো, তারই ফলে তাদেরই কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাচ্ছি। খুব সত্যি কথা গীতানাথ দা। এবং একটি কথা বললেন আমাদের একজন ছাত্র বন্ধু, যে অনেক ইস্যু রয়েছে, ছাত্রদের রিলেটেড অনেক ইস্যু রয়েছে, যারা নেতা রয়েছেন তাদের কাছে আবেদন তারা সেই সব ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামান। এই একটা ভূখণ্ড কার ছিল, অতীত ইতিহাস কি বলে, তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কি বলবেন? ঠিকই তো, আমরা তো সকাল থেকেই এখানে বসে এই নিয়ে আলোচনা করেছি যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা এদের জন্মাবার আগে। এরা খুব বেশি ইন্টারেস্টেড নয়। দেয়ার এখন ভারতবর্ষকে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্স কী করে করা যায়, একটা ভূখণ্ড সামান্য ল্যান্ড 2.7 একর্স বা একটা মন্দির এসে কিছু যায় আসে না, ওদের কি এসে যায় বলুন তো? এটা ওরা যেটা বলছে যে রাজনীতির লোকেরা কিছু ফয়দা লুটবার জন্য এসব করছে, সেটা আমার এটা কিন্তু ভুল তারা বলছে না। হ্যাঁ, এই কথা আমাদের আজকে স্বীকার করতে কোনো সংকোচ করা উচিত নয় যে সত্যিই তো রাজনীতির ফায়দা তোলার জন্য, ভোট পাবার জন্য নানাভাবে এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে এবং এরা সেটা বুঝতে পারছে বলেই এইসব কথা তাদের মুখ থেকে আজকে শোনা যাচ্ছে। আমরা আবার একবার ফিরবো আমাদের নিউজরুমে, যেখানে আমাদের উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন তাদের কাছে ফিরবো। আমি জানার চেষ্টা করব শুভায়নের কাছে। শুভায়ন, এই যে আজকের যে বিষয়টি তুমি বললে, যেভাবে ব্যাখ্যা করলে, গত কদিন ধরে যে বিষয়টিকে নিয়ে যখন একটা হাইপ তৈরি হয়েছিল, গত কদিন ধরে যখন মনে হচ্ছিল যে কোথাও একটা কি হয় ভাব, তখন তোমরা যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করো, তোমাদের মানসিকতা কি ছিল? আমরা যেটা আমরা ছাত্র সমাজ চিরকালই এই দিক এইগুলো নিয়ে বেশি ভাবিনি। আমরা উন্নয়ন, প্রগতি, দেশের অগ্রগতি নিয়ে এগুলো নিয়ে আমরা বিশ্বাসী। তো সেক্ষেত্রে তখন আমাদের যে সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, মানুষ এটা ভুলে গেছে। আজকে দেবতার স্থান মানবের হৃদয়ে, কোনো নির্মাণ কার্যের সঙ্গে নয়। সেটা যখন মানুষ ভুলে গেছে, তার জন্যই আজকে 60 বছর ধরে এক টুকরো জমি নিয়ে কেস বা মামলাটা চলছে। খালেদ, আমি যে প্রশ্নটি করব খালেদের কাছে। খালেদ, এই যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এক সুরে কথা বলছে, তোমাদের বড়রা অনেক সময় ছোটদের কাছ থেকে শেখে। আজকে যে রায় হয়েছে, এই রায়ের পর ছোটদের পক্ষ থেকে তুমি যদি একটা আবেদন করো, সেই আবেদনটা কি করবে? আমরা এটা আবেদন করব যে আজকে যে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে, আর মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা ইমোশনসকে নিয়ে যে মেরুকরণ করার চেষ্টা করেছে, যে পলিসি আমরা জানি ইংরেজরা করেছিল ভারতবর্ষকে ভাঙার জন্য ধর্মের নামে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি, সেখানে যে এই পলিসি হচ্ছে সেগুলা আমাদের ছাত্ররা তার বিরোধিতা করুক, আর দেশের উন্নয়নের জন্যে তারা শান্তিপ্রিয়ভাবে রাষ্ট্র গঠনের জন্যে শান্তিপ্রিয় রাজনীতি আর উন্নতিমুখী দেশের সমস্ত সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হোক, তাতে তারা এগোক। আর এই ধরনের ইমোশনাল ইস্যুকে নিয়ে
যারা তাদেরকে উস্কানি দিতে চাচ্ছে বা তাদেরকে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের উস্কানিতে কান না দিয়ে তারা যেন নিজের সুমতি বজায় রাখে, নিজের পড়াশোনার দিকে মন দেয়, আর দেশের একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ, যেটা আমাদের সংবিধান বলেছে ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, সেই গণতান্ত্রিক দেশ যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সেটা গড়ার জন্য আমাদেরকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আর যারা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দিয়ে রাজনীতি করতে চাচ্ছে বা ছাত্রদেরকে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের থেকে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আর সার্বিকভাবে আমাদেরকে নিয়ম কানুন মেনে চলে দেশের উন্নতির জন্য এগোতে হবে। এইটা আমি এই বার্তাটা আমি দিতে চাই। सादात, आपका मैसेज क्या होगा? सादात, आप सुन पाते हैं क्या? आपका जी। हाँ, आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज तमाम स्टूडेंट्स को यही है कि इस देश की तरक्की में हम तमाम स्टूडेंट्स और इस तमाम इंडियन सिटीजन्स की तरक्की है, लिहाजा हम तमाम स्टूडेंट्स मिलकर इस देश की तरक्की के लिए कोशिश करें। हम अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके साथ बेहतर ताल्लुकात बना के रखें, क्योंकि इस इंडिया में 1000 साल से ये इंडिया का आसमान और इंडिया की ये ज़मीन इस बात की गवाही दे रही है, इस बात की विटनेस है कि हम कभी आपस में अलग नहीं हुए। हम लोग कुछ देर के लिए अलग जब हुए थे तो अंग्रेज़ों ने हम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आज भी हम अलग नहीं हैं। हम सब एक होकर अपने कॉलेजों में, अपने स्कूल्स में, अपने यूनिवर्सिटी में एक साथ इस देश की तरक्की के लिए, जब देश तरक्की करेगा तो स्टूडेंट्स जो हम सिटीजन्स हैं, हम सिटीजन्स भी तरक्की करेंगे। इसलिए देश की तरक्की के लिए हम आगे आएँ। और जिस तरह से हमारे कैंपसेस को पॉलिटिसाइज, गलत तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, कैंपस में फैसिज्म पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आज हमारे जो वेस्ट बंगाल के ख़ास तौर से जो कैंपसेस हैं उसमें जिस तरीके की फैसिज्म हो रही है, रेड फैसिज्म, आज बार बार कभी SFI के तरफ से, कभी TMCP के तरफ से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से भी आज हर कॉलेजों में झगड़ा हो रहा है, हर कॉलेजों में लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई को दूर करने के लिए भी स्टूडेंट्स आगे आएँ। ये 2 मैसेज मैं इस R+ के इस चैनल के जरिए आप स्टूडेंट्स भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ। शुक्रिया सादात। সপ্তমিতার কি মেসেজ, সপ্তমিতার কি বার্তা? হিন্দু নাকি মুসলিম ওই জিজ্ঞাসিছে কোনজন? আমি আমাদের দেশের কাণ্ডারীদের শুধু একটাই কথা বলছি, এই যে এই নোংরা রাজনীতি, এই হানাহানি, প্রতিহিংসা যে হচ্ছে এক টুকরো জমিকে নিয়ে হিন্দু এবং মুসলিম, এই নানা রকম বিতর্ক ঘিরে, যেই মরুক বা যেই ডুবুক, সে কিন্তু আমাদের ভারত মাতার সন্তান। আমরা সবাই এক। আমরা স্টুডেন্টস, যারা এই প্রজন্মের স্টুডেন্টস, আমরা কখনোই আমার পাশের বন্ধু সে হিন্দু না মুসলিম এটা আমরা দেখিই না। আমরা বন্ধু, জাস্ট আমরা বন্ধু। গাছতলায় দাঁড়িয়ে আমরা একসাথে হাসাহাসি করে আমরা আমাদের পড়াশোনা এবং আগের দিনগুলো আমরা ভারতকে ঠিক কোন জায়গায় কিভাবে দাঁড় করাবো সেই আলোচনাই করি। আমার মনে হয় এই সমস্ত বিতর্কের থেকে আরও অনেক প্রয়োজন আমাদের সেই সুযোগগুলো যাতে আমরা ঠিকঠাক পাই এবং ঠিকঠাকভাবে আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের দেশের কাণ্ডারীরা যেন প্লিজ সেদিকে একটু নজর দেন। আমি শেষ বার্তাটা শুনবো হর্ষার কাছ থেকে। হর্ষা কি বলে আমরা শুনে নেব। আমি জাস্ট একটাই কথা বলতে চাই যে আমরা স্টুডেন্টস, আমরা এখানে যাই হোক না কেন, আমরা এরকম কিছু করতেই পারবো না। আমরা ইন্ডিয়ানস, আমরা জাস্ট এটাই বলতে পারবো, আমরা ইন্ডিয়ানস, বাস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হর্ষার কথা আমরা শুনে নিলাম। উই আর ইন্ডিয়ানস, প্রত্যেকের কথা থেকে বেরিয়ে এলো এবং পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা কাজ করতে চায়। আমরা নিউজ রুমে আমাদের যে ইয়ং ইন্ডিয়া তাদের আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য অনুরোধ করব, কারণ আমরা যে আইন আজকে যে অর্ডার, যে রায় হয়েছে সেই রায় নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো, তারপর আবার আমরা ফিরবো নিউজ রুমে। গীতানাথা, যে অর্ডার হয়েছে, যে অর্ডার আমাদের হাতে এসছে, যে কপি, সেই অর্ডারের কপি আমি একটুখানি আপনাকে পড়ে শোনাবার চেষ্টা করব। তার আগে বলবো জিস্ট অফ ফাইন্ডিংস বাই SU Khan and Justice Sudhir Agarwal. The disputed structure was constructed as mosque by or under order of Babur. It is not proved by direct evidence that premises is dispute including constructed portion belong to Babur or the person who constructed the mosque or under whose order it was constructed. অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে রায়টি দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু এই বাবর কনস্ট্রাক্ট করেছিলেন, কিন্তু বাবর তার নিজের জমির উপর করেছিলেন এমন নয়, তাই তো? তাই দাঁড়াচ্ছে। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি যে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের গিলানি, তিনি প্রেস কনফারেন্স করছেন, সাংবাদিক বৈঠক করছেন। আমরা সরাসরি শুনে নেব সেই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কি বলছেন।
मैं कह रहा हूँ उसके खिलाफ हम अपील कर रहे हैं जो अभी आया है 1/3 के खिलाफ अपील करने की जवाब मैंने भी कही आपसे। हम जो कह रहे हैं कि स्वागत किया है। আমরা দেখলাম যে তিনি যে কথা বললেন তারা আপিলের পথে যাবেন এমন কথাই তিনি বললেন এবং আপিল তো আইনের অধিকার এবং আপিলের পথেই তারা যাবেন। আমরা যে অর্ডার সম্পর্কে বলছিলাম সেই অর্ডারের একটি ছোট্ট প্রতিলিপি আমাদের কাছে এসেছে। গীতানাথ দা, সেই অর্ডারের প্রতিলিপিটা যদি আমরা দেখাই আপনাদের বা আপনাদের শোনাই, গীতানাথ দা তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। অর্ডার অ্যাকর্ডিংলি অল দ্য 3 sets of parties, that is Muslims, Hindus and Nirmohi Akhra are declared joint title holders of the property or premises in the disputed as described by letters A, B, C, D, E, F in the map plan 1 prepared by Sri Shankar Lal, pleader, commissioner approached by the court. Suit number 1 to the extent of 1/3 share each for using the managing the same for worshipping. A preliminary decree to this effect is passed. মানে এটা কি তিনজনকেই তারা শেয়ার দেওয়া হলো, সত্য হকদার, অর্থাৎ জয়েন্ট টাইটেল হোল্ডার্স। জয়েন্ট টাইটেল, যেটা আমি সকাল থেকে বলছিলাম যে হকদার, এই জমির হকদার হিসেবে তিনজনকেই ডিক্লেয়ার করা হলো। অর্থাৎ এটা অর্ডার এবং এটা যখন ডিক্রি দেওয়া হবে এবং এটা প্রিলিমিনারি ডিগ্রি হলো, পরে যখন পার্টিশন হবে বেরম করে তখন ফাইনাল ডিগ্রি হবে এবং বলা হচ্ছে 1/3 করে তাদের দেওয়া হবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কোলান্দা এতে পরিষ্কার। হ্যাঁ, দিস ইজ এ ডিক্লারেশন অফ টাইটেল টু প্রপার্টি। টাইটেল টু প্রপার্টি অর্থাৎ যেটা আমরা বলছি ওই জমির মালিক তিনজন, অর্থাৎ টাইটেল সুটের নিষ্পত্তি হলো। আচ্ছা, এবার গীতানাথ দা যা বললেন যে এবার ওই জমি যে ডিসপিউটেড ল্যান্ডটা আছে তিনজনই মালিক, সমানভাবে মালিক, এবার ভাগ করা হবে কে কিভাবে ওই জন্য প্রিলিমিনারি ডিগ্রি। এবার আমরা দ্বিতীয় অর্ডারটির ক্ষেত্রে যাব। However, it is further declared that the portion below the central dome where at present the idol is kept in makeshift temple will be allotted to Hindus in final decree. আবার বলছি, however it is further declared that the portion below the central dome where at present the idol is kept in makeshift temple will be allotted to Hindus in final decree. অর্থাৎ মূল মন্দিরে যে ডোমটি যেটি রয়েছে, যে ডোমটি রয়েছে সেটি হিন্দুদের দেওয়া হলো এবং যে ডেইটি অর্থাৎ যে আইডল রয়েছে সেই আইডল সেখানে থাকবে, অর্থাৎ রামলালার মূর্তি সরছে না। এটা স্ট্যাটাস কো উইথ রিগার্ড টু পজিশন অফ দি ডিটি ইজ অর্ডারড। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটি রায়ের কথা আমরা শুনলাম, একটি হচ্ছে হিন্দুরা, মুসলমানেরা এবং নির্ময়ী আখড়া এরা তিনজনই এই টাইটেল হোল্ডার, অর্থাৎ যে অংশটি রয়েছে তিনজনই তার মালিক, অর্থাৎ এখানে কোনো পার্টিকুলার টাইটেল হোল্ডার নেই, তিনজনই মালিক, তিনজনই পার্টিকুলার। আর যেখানে ওই ডোম আছে, যেখানে মূর্তি আছে, সেটা স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, অর্থাৎ রামলালার মূর্তি, রামলালা বিরাজমান সেখানেই থাকবেন। এবার আমরা তৃতীয় অর্ডারে আসছি। ইট ইজ ফার্দার ডাইরেক্টেড দ্যাট নির্মোহী আখড়া উইল বি অ্যালোটেড শেয়ার ইনক্লুডিং দ্য পার্ট which is shown by the words Ram Chobutara and Sita Rosoi in the state map. নির্ময়ী আখড়ার প্লি ছিল কোলান্দা, নির্ময়ী আখড়া, সীতা রসোই এবং রাম চবুতরার তারা দখল চেয়েছিল এবং তারা বলেছিল এক্ষেত্রে কিন্তু নির্ময়ী আখড়াকে তা দেয়া হলো, অর্থাৎ কোর্ট একেবারে ভার্ডিক্ট দিয়ে দিলেন যে কোন অংশটি কে পাবে, তাই তো? অর্থাৎ 1/3 যেটি পাবে নির্ময়ী আখড়া, ওটা ডিক্লারেশন অফ টাইটেল হলো। আমাদের পার্টিশনের মূল মামলাতেই হয় ডিক্লারেশন অফ টাইটেল টু দি শেয়ার এক, দেন তারপরে পার্টিশন, এবং প্রথম এটা যেটা হয় সেটাকে বলে প্রিলিমিনারি ডিগ্রি এবং এরপর যেটা হবে ফাইনাল ডিগ্রি। আমরা একবার দেখে নেব, অর্থাৎ কোর্টের ফাইনাল ডিগ্রি দেবার এখতিয়ার কোর্টের হাতে রইল। অর্থাৎ যে ল্যান্ড যেটি নিয়ে ডিসপিউট 2.7 একর, সেই 2.7 একরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে নির্মোহী আখড়া হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রত্যেকেরই এখানে সত্ত্ব রইল, অর্থাৎ তারা জয়েন্ট টাইটেল হোল্ডার। যে মামলাটি ছিল এটি অরিজিনাল টাইটেল সুট ছিল, যে অরিজিনাল টাইটেল সুটে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে এই টাইটেল সুটে কার হবে সেটি নির্ধারিত হবে, দেখা গেল এটি জয়েন্ট টাইটেল হোল্ডার্স এবং সেখানে সমান অধিকার, মুসলমান এবং নির্মোহী আখড়া তিনজনের সমান অধিকার রয়েছে, কিন্তু নির্মোহী আখড়াকে দেওয়া হলো সীতা রসুই এবং রাম চবুতরা। আমরা একবার গুগল সার্চের মারফত দেখে নেব যে অংশটি বিতর্কিত ছিল 2.7 একর, সেটিতে পরিস্থিতি কিরম ছিল, কি অবস্থা, আমরা একবার দেখে নেব। সেই ওপরের ছবি দেখুন, আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন পূর্ণ সেই 2.7 একর জায়গা যেটি নিয়ে বিতর্ক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাম চবুতারা রয়েছে, এখানে সীতা রসই রয়েছে, মূল ডোমটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন
এই মূল ডুমের ভেতরে যে আইডলটি রয়েছে, বিগ্রহটি রয়েছে, সেই বিগ্রহটি সেখানেই থাকবে। কোর্ট এমনই রায় দিয়েছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চ। একই সঙ্গে এই যে পুরো অংশটি দেখা যাচ্ছে, এই অংশটিতে মধ্যে হিন্দু, মুসলমান এবং নির্মোহী আখড়া তাদের প্রত্যেককেই সত্ত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা জয়েন্ট টাইটেল হোল্ডার, সুতরাং এই তিনটি জায়গায় তারা ব্যবহার করতে পারবে। এরপরে যে রায়টি হয়েছে সেই রায়টিতে আমরা আসবো। ইট ইজ ফার্দার ক্লারিফাইড that even though all the three parties are declared to have 1/3 share each, however, if while allotting exact portion some minor adjustment in the share is to be made, then the same will be made and the adversely affected party may be compensated by allotting some portion of the adjoining land which has been acquired by the central government. অর্থাৎ এখানেও পরিষ্কার বলে দেওয়া হলো। এগুলোকে অনেক সময় আমাদের পার্টিশন শুটে একটা মইটি শেয়ার বলে কথা আছে। আচ্ছা, মইটি শেয়ার অর্থাৎ পার্টিশন করতে গিয়ে দেখা গেল যে একটা লোকের পোর্শনের ভ্যালুয়েশন যা হচ্ছে, একটা ফার্স্ট ফ্লোরে ভ্যালুয়েশন একরকম, থার্ড ফ্লোরে ভ্যালুয়েশন আর একরকম। তখন বলতে হবে থার্ড ফ্লোরটা তো ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, ওই জন্য ওকে কিছু টাকা ওকে দিয়ে ওই তো কম্পেনসেশনের কথা পরিষ্কার কথা বলা হয়েছে। এবং সেই কম্পেনসেশন বলা হয়েছে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে জমি ওখানে আছে সেই জমি থেকে সমপরিমাণ জমি দেওয়া হবে। অর্থাৎ এখানে আর্থিক কম্পেনসেশন রইল না, জমি দিয়ে দেওয়া হবে। কম্পেনসেশন ইন এনি ফর্ম, এখানে এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে জমি আছে সেই জমি থেকে দেওয়া হবে। প্রবলেম হয়ে গেল। The parties are at liberty to file their suggestion for actual partitions by metes and bounds within 3 months. Metes and bounds by 3 months. মিটস এন্ড বাউন্ডস বলে এটা পার্টিশন শুটের মানে ল্যাঙ্গুয়েজ, বাই আইনি ল্যাঙ্গুয়েজ, মিটস এন্ড বাউন্ডস। অর্থাৎ 3 মাসের মধ্যে তারা আবেদন করতে পারবে। বাই মিটস এন্ড বাউন্ডস কিভাবে ভাগ হবে? ওই তো বললাম কমিশন অফ পার্টিশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে এবং তারপরে রেসপেক্টিভ পার্টি সাজেশন দেবে কে কোন পোর্শনটা নেবে। তাতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে ওই কম্পেনসেশন বা মইটি যেটাকে অন্যরা বোঝে, এবং কমিশনার অফ পার্টিশনের যেটা সাজেশন করবেন আফটার হিয়ারিং অল দি পার্টিস, দ্যাট উইল বি ডিক্লেয়ার টু এ ফাইনাল ডিগ্রি উইথ দি রাবার স্ট্যাম্প অফ দি কোর্ট। গিরিনাথ দা, একটা কথা পুরো রিগার্ডিং দি ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিসপিউটেড ল্যান্ড এবং কম্পেনসেশন ইত্যাদি এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে এগুলো খুব মেজর ব্যাপার নয়, কিন্তু কারণ নানাভাবেই ইচ্ছে করলে তারা কম্পেনসেশন পেতে পারে, ইচ্ছে করলে তারা কোর্টে যেতে পারে, গিয়ে ফয়সালা করতে পারে। খুব যে একটা হার্ডল কিছু আমার মনে হচ্ছে না, যে এ তো যে কোনো পার্টিশন শুটে এই জিনিস হয়। আমরা একবার দেখে নেব যে এই মুহূর্তে মোহন ভগত, তিনি তার আরএসএস প্রধান, তিনি তার বক্তব্য রাখছেন। আমরা শুনে নেব তিনি কি বলছেন। प्रति आत्मीयता रखें, कहीं पर किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसी कृति अथवा ऐसी बात न करें। ये विजय पराजय की बात नहीं है, यह अपने राष्ट्रीय पहचान का विजय हम मानते हैं। और इसलिए सभी को फिर से एक बार मैं आह्वान करता हूँ, मुसलमानों सहित सभी को आह्वान करता हूँ कि पिछली बातें भूलकर अब हमको अपने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने का एक अवसर और आगे उसको बढ़ाते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मंदिर निर्माण के कार्य में अब सारी जनता जुट जाए, इतना ही और उस आह्वान में हमने कहा है। वो डिटेल्स की बात है, उच्चाधिकार समिति उसका विचार करेगी। अभी तो जजमेंट के सैलिएंट पॉइंट जो आए हैं, कॉपी तो हमको भी नहीं मिली, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, बाद में उसके बारे में उच्चाधिकार समिति बोलेगी। जमीन को 3 हिस्से में बांटने की बात है, आप उसको वही उत्तर दिया मैंने अभी। मराठीमध्ये आवाज আমরা দেখলাম মোহন ভগতের প্রতিক্রিয়া, এবং তিনি যে প্রতিক্রিয়া সবাই দিচ্ছেন সেই পথেই অনুসারী হয়েছেন। আমাদের রায়ের আরও একটি অংশ বাকি রয়েছে, আমরা যাব সেখানে, যেখানে বলা হচ্ছে লিস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার ফিলিং অফ এনি সাজেশন স্ট্রোক অ্যাপ্লিকেশন ফর প্রিপারেশন অফ ফাইনাল ডিক্রি আফটার অবটেনিং নেসেসারি ইনস্টিটিউশন ফ্রম অনারেবল দ্য চিফ জাস্টিস। ব্যাখ্যা চাই। The list immediately after filing of any suggestion application for preparation of final decree after obtaining necessary instruction from honorable the chief justice. Chief justice এর কাছে ইনস্ট্রাকশন এ যে we may be permitted to file কে কোন পোরশনটা নেবে, এটা সাজেশনস করবেন।
অর্থাৎ যদি এটা অ্যাপেক্স কোর্টে যায় এরপর তাহলে সেটি তার বাইরে, না তখন স্টে থাকবে, তখন স্টে থাকবে, স্টে অফ দি অপারেশন অফ দি অর্ডার হবে। শেষ পোর্শনের রায় বলা হচ্ছে স্ট্যাটাস কো অ্যাজ প্রিভেলিং টিল ডেট pursuant to Supreme Court judgment of Ismail Faruqi 1994 bracket 6 section 360 in all its minutes details shall be maintained for a period of 3 months unless this order is modified or vacated earlier. শিওর, তার মানে স্টে অফ দি অপারেশন, স্টে অফ দি অপারেশন, স্ট্যাটাস কো মিন্স ইনজাংশন। স্ট্যাটাস কো আমি যেটা সকাল থেকে বলছি, ডিক্লারেশন অফ দি রাইটস অ্যান্ড ইনজাংশন। এখন স্ট্যাটাস কো যেখানে বলছে তার মানে হচ্ছে এই জাজমেন্টকে যারা চ্যালেঞ্জ করছেন তারা 3 মাসের মধ্যে ওখানে যাবেন এবং প্রয়োজনে সেই অ্যাপেলেট কোর্ট থেকে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্টে নিয়ে আসবেন এবং সেই স্টেটা আনবার জন্য 3 মান্থস টাইম দেওয়া হচ্ছে। আমরা একবার সরাসরি চলে যাব শাহী ইমামের যিনি মিডিয়া অ্যাডভাইজার আজিজ, তিনি সেখানে বক্তব্য রাখছেন, আমরা একবার শুনে নেব। আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন। হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন? আমি আজিজ মুবারকি বলছি। আজিজ মুবারকি সাহেব, আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত। আজকে রায় সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? দেখুন, প্রথম কথা যা জাজমেন্ট সেটা তো এখনো কমপ্লিটলি আমরা এখনো অনলাইনেও দেখতে পারলাম না, এত ব্লক হয়ে আছে। তবুও যা আমরা টিভি মাধ্যমে দেখেছি সেইখানে দুটো জিনিস আমরা দেখেছি, নো ডাউট আমরা রেসপেক্ট করছি এই ডিসিশনটাকে, পুরো মুসলিম পুরো ভারতের এই জিনিসটাকে রেসপেক্ট করছে। আর সেটা আগে থেকেই আমাদের একটা ইয়ে ছিল, আমরা আমাদের মসজিদ থেকে অথবা সব যত মসজিদ আছে, যত আমাদের ইনস্টিটিউশন আছে, ওখান থেকে আমাদের প্রোপাগান্ডা হচ্ছিল। আগে থেকে আমরা ইনফর্ম করছি যে ভাই যা ডিসিশন হবে ইট উইল বি রেসপেক্টেড এন্ড ইট শুড বি রেসপেক্টেড বাই অল মিনস। কমিউনাল হারমোনি শুড বি মেইনটেইনড এন্ড শুড নট বি ডিস্টার্বড এট এনি কস্ট, ফার্স্টলি। আমি দুটো জিনিস পয়েন্ট আউট করতে চাই, সেটা হলো যে অনারেবল জাস্টিস ওয়ার ভেরি ওরা যা বলেছে যে দেয়ার ওয়াজ নো এভিডেন্স অফ এনি মন্দির এভার অন দ্যাট সাইট, সেটা যা আমরা টিভিতে দেখলাম, কোনো মন্দিরের কোনো কিছু এভিডেন্সেস পাওয়া গেল না, ফার্স্টলি। সেকেন্ড কথা যেটা হচ্ছে, যা বলা হয়েছে যে ওখানে একটা মন্দির মানে যেখানে রামলাল মূর্তির আছে সেখানে একটা ওদেরকে মানে একটা মন্দির করানোর জন্য একটা রিকমেন্ডেশন যা অনারেবল জাস্টিস দিয়েছেন, মোস্ট ওয়েলকাম, ঠিক আছে, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। বাট দেন ইট হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড, ওটা অ্যাওয়ার্ড করা হচ্ছে অনলি অন দ্য নোশন অফ বিলিফ, আস্থার উপরে। তো আমি বুঝতে পারলাম না, মানে আমাদের লতে মানে এভিডেন্স ছাড়া আমরা যদি বিলিফের উপরে আস্থার উপরে যাই, সেটা কি আমরা ঠিক ডাইরেকশনে মুভ করছি? দ্যাট ইজ দি অনলি কন্টেনশন আমি বলবো। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের স্টুডিওতে, যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রায়দান সম্ভব কিনা গীতানন্দ, আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা আসবো এই আলোচনাতে, কিন্তু আমরা সরাসরি চলে যাব মায়াবতী সাংবাদিক সম্মেলনে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী बांटने वाले सभी धर्मनिरपेक्ष विरोधी तत्वों से जरूर सावधान रहें। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार का ये कहना है कि श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल तथा उसके आसपास की लगभग 67 एकड़ भूमि द एक्विजिशन ऑफ सर्टन एरिया एक्ट अयोध्या एक्ट 1993 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत की गई थी और अब इस समस्त भूमि का प्रबंधन व प्रशासन तथा सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा ही की जा रही है। अतः ये विवादित स्थल एवं उससे लगी हुई भूमि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। साथ ही आपको ये भी ज्ञात होगा कि उक्त अधिनियम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद एवं विवादित भूमि के अधिग्रहण को लेकर इस्माइल फारूकी की याचिका पर दिनांक 24 अक्टूबर सन 1994 को एक निर्णय पारित किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या की इस विवादित भूमि का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण वैध ठहराते हुए स्पष्ट रूप से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि उक्त भूमि का
अर्थात विवादित स्थल का प्रबंधन व प्रशासन तथा सुरक्षा का प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में ये भी निर्देश दिए गए थे कि विवादित क्षेत्र के संबंध में लंबित मुकदमों में जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होगी तथा केंद्र सरकारी माननीय न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज पारित किए गए निर्णय के क्रियान्वयन का समस्त दायित्व केंद्र सरकार पर है। इसके अलावा इस मामले के मुख्य तथ्यों एवं न्यायिक आदेशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आज शीघ्र ही इस आशय का पत्र लिखा जाए और राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ही पत्र प्रेषित भी कर दिया गया है। जजमेंट आते ही आज ही पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्माइल फारूकी की याचिका पर पारित आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अयोध्या के संबंध में पारित निर्णय पर अपनी जिम्मेदारी का अविलंब निर्वहन करे। माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए गए इस पत्र में यह भी जोर दिया गया है कि इस समस्त प्रकरण में केंद्र सरकार द्वारा अविलंब यथोचित कार्रवाई की जाए और इस मामले में यदि केंद्र सरकार के स्तर से समय रहते उचित कदम नहीं उठाया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की होगी। অর্থাৎ একেবারে রাজনীতির কথা বলেছেন মায়াবতী বলেছেন যদি এই পরিস্থিতির ফলে কোনো রকম যেটা গতকাল থেকে মায়াবতী বলে আসছেন কেন্দ্রের দিকে তিনি আঙুল করেছেন রাজনীতিকরণ একদম সম্পূর্ণভাবে। আমরা একবার সরাসরি চলে যাব আমাদের ইয়ং ইন্ডিয়ার কাছে, আমরা কারণ অনেকখানি দেখালাম, আদেশ দেখালাম এবং একই সঙ্গে রাজনীতিকরণের যে চেষ্টা সেটিকেও দেখালাম। আমরা সরাসরি একবার নিউজ রুমে যাব, আমাদের ইয়ং ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা যেখানে রয়েছেন তাদের কাছে যাব। শুভায়ন, হর্ষা, খালিদ, সাহাদ এবং একই সঙ্গে সেখানে রয়েছে সপ্তমিতা। আমরা যাব সরাসরি খালিদের কাছে। খালিদ, আমরা দেখলাম যে রাজনীতিকরণের একটা চেষ্টাও চলছে, এক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্য তারা এই চেষ্টাটি করছে। রাজনীতি সম্পর্কে তোমরা এই ইয়ং জেনারেশন রাজনীতির সঙ্গে সচেতন তো হতেই হয়, কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির যে ধারা সব বিষয়ে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, এটিকে তোমরা কি চোখে দেখো? হ্যাঁ, রাজনীতি তো আমরা জানি একটা সুস্থ দেশের জন্য রাজনীতির খুব প্রয়োজন রয়েছে, আর সেখানে গঠনমূলক রাজনীতি হলে দেশের উন্নতি হয়। কিন্তু আমরা দেখছি এখানে জাতি, উপজাতি, ধর্ম এর বিভাজন নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, ভোটের রাজনীতি হচ্ছে। সেখানে মায়াবতী আমরা জানি যে দলিত রাজনীতি করেন, আর এই ধরনের সে মুসলিম হোক হিন্দু হোক, মানে ধার্মিক ইমোশনালিজমটাকে সামনে রেখে বিভিন্নভাবে উস্কানিমূলক প্রচারণা দিয়ে তাদের মেরুকরণ করে নিজে ছত্রছায়া রাখার একটা প্রচেষ্টা সর্বত্র চলছে, যেটা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্যে যথাযথ ভালো নয়। এটা এই জন্য ভালো নয়, এখানে যদি মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছুটে যায়, কমিউনালিজম চলে আসে, ফ্যাসিস্ট কমিউনালিজম, যেখানে যুক্তি চিন্তা ছাড়া ধার্মিক যে রয়েছে সেটাকে, আবেগটাকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া, অ্যাগ্রেসিভ হওয়া, বা হিন্দু ফ্যাসিজম বা যে কোনো ধার্মিক এতে যদি চলে আসে, সেটা সার্বিকভাবে দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। আর এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার যে আমাদের রাষ্ট্রে যারা কর্ণধার তারা রাষ্ট্রকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জায়গায় সমাজকে মেরুকরণ করতে আর দেশকে ধর্মের নামে ভাগবাটা করতে আর দেশকে ধর্মের নামে উস্কানি দিয়ে, প্ররোচনা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মেরুকরণের দিকে যে এগোচ্ছে, এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার।
এখানে আমাদেরকে যুবক হোক আর সবাইকে সচেতন হতে হবে। আর আমাদেরকে সুস্থ রাজনীতি, সমাজ গঠনের রাজনীতি, সম্প্রীতি, ভালোবাসার রাজনীতি, এই রাজনীতির দিকে এগোবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা চমৎকারভাবে খালেদের বক্তব্য শুনলাম। একইভাবে আমরা সপ্তমিতার কাছ থেকে শুনতে চাইব। সপ্তমিতা, এই যে দেখা যাচ্ছে যে কোথাও জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনীতি, কোথাও দেখা যাচ্ছে যে সংকীর্ণ রাজনীতি কেবলমাত্র গদি দখলের জন্য, ছাত্র সমাজ সেটিকে কিভাবে দেখে? অ্যাপাথি যেটা বলে যে রাজনীতি সম্পর্কে একটা কোথাও যেন দূরত্ব কি তৈরি হচ্ছে? সেটা তো হচ্ছেই, তবে যে জমিতে এই যে রায়টা বেরিয়েছে সেখানে কিন্তু হিন্দু মুসলমান আমরা যদি সেভাবে দেখি, ভগবানদের মধ্যে তো কোনো বিরোধ নেই, সবারই তো ফিলোসফি একই। কোথাও মুসলিমের সুফিজম এবং আমাদের এই যে বৈষ্ণব পদাবলীর যে সুফিজম, এটা কিন্তু মিলেমিশে একাকারই হয়ে যায় একটা স্তরের পরে। তো শুধু শুধু এই একটা ইস্যুকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা কেন এটাকে হিংসা বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে টানছেন এবং সাধারণ মানুষ শুধু শুধু কেন নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছেন, এটা একেবারেই উচিত নয়। আমরা ছাত্র সমাজ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে সেখানে যখন মিল রয়েছে, আমাদের ফিলোসফি খুব উঁচু মানের ফিলোসফি, সেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, আমরা সেটাকে কেন এস্টাবলিশ করতে পারছি না? শুধু শুধু কেন রাজনৈতিক নেতাদের ভুল পথপ্রদর্শনে আমরা সেদিকে হাঁটছি? কেন হাঁটছি? হাঁটবো না, আমাদের উচিত নয় হাঁটা। আমরা সাদাত, শুভায়ন এবং হর্ষার কাছে ফিরবো, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে যোগ দিয়েছেন আমাদের রিপোর্টার প্রশান্ত দে, যিনি সারা কলকাতা পরিভ্রমণ করে এসেছেন। এবং আপনাদের জানাই, ভারতবর্ষের কোনো জায়গা থেকে এই রায় ঘোষণার পর কোনো রকমের সংঘর্ষের খবর এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি, অর্থাৎ ভারত এখানে তার স্পিরিট দিয়ে আবার জয় করেছে। কলকাতার কি অবস্থা তা জানার জন্য প্রশান্তের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব। প্রশান্ত এই মুহূর্তে রয়েছেন পার্ক সার্কাসের 7 পয়েন্ট ক্রসিং এর কাছে। প্রশান্ত, কি অবস্থা এই মুহূর্তে, কি পরিস্থিতি গোটা কলকাতা শহরের? যেটা বলবো যে আজকে রায়দার এই অযোধ্যা রায়দানকে কেন্দ্র করে কিন্তু কলকাতা শহর প্রথম থেকে একটা দেখা গেছিল, একটা তোমার রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, লোক সংখ্যা অনেকটা কম ছিল, গাড়ির সংখ্যা কম ছিল। দুপুর যত বেড়েছে তত সময় যত এগিয়ে এসেছিল, তখন সেই সময় থেকে কিন্তু অনেকটাই রাস্তা অনেকটাই শুনশান হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন যে রায় যে বেরিয়েছে তারপর থেকে কিন্তু আবার মানুষ বেরোতে শুরু করেছে, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলতে শুরু করেছে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর কলকাতায় যে 18খানা থানাকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেই সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন এখনো চলছে। এখনো বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাস্তায় পুলিশ রয়েছে, যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ রয়েছে। কলকাতা পুলিশের একটা কন্ট্রোল রুম রয়েছে, কন্ট্রোল রুমে জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার সেখানে রয়েছে। অতএব সব দিক থেকে দেখলে বিচার করা দেখা যায় যে না, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে কলকাতা শহর চলছে। কলকাতা শহর কিন্তু নিজের নিয়মেই চলছে, নিজের মতো করেই চলছে। এখানে কিন্তু এটা কিন্তু বলা কোনো উপেক্ষাই রাখে না জয়ন্ত। প্রশান্ত, 18টি জায়গাকে, 18টি অঞ্চলকে, থানা অঞ্চলকে একটা স্পর্শকাতর জায়গা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সেই সব জায়গাতেও কিন্তু কোনো রকম অসন্তোষের কোনো খবর নেই, মানুষ খোলা মনে গ্রহণ করেছে, তাই তো? অবশ্যই তাই, কারণ বলাই যেতে পারে যে এখানে কোনো বিষয় নয়, এখানে যে একটা এই রায়কে কেন্দ্র করে এই বিশাল একটা সংঘর্ষ, মানুষের মনের যে একটা আতঙ্ক, সেরকম আতঙ্ক কিন্তু প্রথম দিকে একটা মানুষের মনে এলেও পরবর্তী সময় সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সীমিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মানুষ তারা নিজের মতো করেই চলছে, নিজের মতো করে তারা কাজ করছে। হয়তো গাড়ির সংখ্যা শহরে কিছু কম রয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় হয়তো পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু মোড়ে পুলিশ রয়েছে, বেশি সংখ্যক পুলিশ রয়েছে, ঠিক কথা। কিন্তু যাতে কোনো রকম অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, কোনো রকম যদি আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও কিন্তু প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে নজর রাখতে যন্ত্রণা। কোনো জায়গায় 144 ধারা জারি করার কোনো খবর নিশ্চয়ই নেই তোমার কাছে? এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো খবর নেই, সম্পূর্ণ নিরাপদ সমস্ত জায়গাটা কিন্তু সম্পূর্ণ যেভাবেই চলছিল সেভাবেই চলছে যন্ত্রণা। ধন্যবাদ প্রশান্ত যে খবর দিল তাতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে শহরের পরিস্থিতি কলকাতা সেই কলকাতাতেই আছে, যে কলকাতা একদম স্ট্যাটাস কো এবং সম্প্রীতির যে বাতাবরণ। আমি আবার যাব আমাদের নিউজ রুমে, আমরা কথা বলবো নিউজ রুমে সাদাতের সঙ্গে। সাদাত, आपको क्या कहना है, ये जो कोलकाता जो स्पिरिट दिखाया है, ये आम आदमी का स्पिरिट होना चाहिए, ये स्पिरिट यानी कि पॉलिटिशियंस को भी होना चाहिए, क्या कहना है आपका? जी सही में ये जो स्पिरिट आवाम ने दिखाई है ये बहुत ही सही है, और ऐसा ही स्पिरिट एक्सपेक्ट किया जा रहा था आवाम से, और आवाम ने अपना स्पिरिट सही में दिखलाया है। अब जो हमारे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस जो लीडर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस तरह से अपने जो मानने वाले हैं, जो उनके कैडर्स हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ पैदा करने की कोशिश करें कि वो भी जो अमन का माहौल इस कलकत्ता में और इस पूरे देश में जो अमन फैल रहा है, वो अमन का जो ये है वो बरकरार रहे, ये टूटे नहीं। दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी ख़राबी ये पैदा हो गई है हमारे इस मुल्क के पॉलिटिक्स में, वो ये है
कि पॉलिटिक्स का असल मकसद ये होता है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस का जो मकसद होना चाहिए वो ये है कि समाज से नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए और सबको सबका हक दिया जाए। लेकिन आज जो पावर पॉलिटिक्स हो रहा है, जिसके ज़रिए सब अपनी गद्दी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पॉलिटिक्स की ख़राबी की वजह से कोई भी छोटा इशू होता है उसको गलत तरीके से बढ़ा दिया जाता है, और जो पब्लिक है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पॉलिटिशियंस, मैं किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहा हूँ बल्कि तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं एक छोटे इशू को लेकर पूरे आवाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये ख़त्म होना चाहिए हमारे यहाँ से। সাদা ধন্যবাদ। আমি শুভায়নের কাছে যাব, শুভায়নের কাছ থেকে একবার শুনে নেব যে শুভায়ন কি বলছে। এই যে আজকে যে সবাই অচঞ্চল থেকে আজকের এই রায়টিকে গ্রহণ করলো, নানান ধরনের কথা বলা হয়েছিল, আশঙ্কা ছিল, অনিশ্চয়তা ছিল, কিন্তু সবকে জয় করা হলো, সব ভয়কে জয় করা হলো। এর দ্বারা শুভায়ন কি বার্তা গেল? একটা জিনিস হচ্ছে আমার মনে হলো যে রাজনৈতিকরা যতই এখানে নোংরা রাজনীতি খেলুক না কেন, যেভাবে কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে ভোট ব্যাংকটাকে কেন্দ্র করে যেখানে মানব স্বার্থ, শিক্ষা স্বার্থ এবং সমাজ স্বার্থ কেন্দ্র হওয়া উচিত, সেই রাজনৈতিক নেতারা এবং কিছু ধর্মনেতারাও এটাকে এনক্যাশ করে মানুষের মানুষকে অন্যদিকে মোটিভেট করছে, হিংসা নিয়ে আসছে। তো সেটা আজকে একটা দ্য ডি এন্ড হলো, সেটা একটা জিনিস আমাদের ভালো লাগলো দেখে। হর্ষা, আমি একটু জানতে চাইবো যে আজকের এই যে রায়, জমি এবং মন্দির মসজিদ, এই আজকের দিনের পর নতুন প্রজন্ম কি এগুলি থেকে নিজেদের আরো দূরে রাখার কথা ভাববে? তারা কি ভাববে যে এই সমস্ত বিবাদ থেকে দূরে থেকে নিষ্কলুষ একটি পথ দিয়ে হাঁটার কথা? স্যার আমি শুনতে পাইনি স্যার। নতুন প্রজন্ম কি এটাই ভাববে যে এই সমস্ত মন্দির মসজিদ বিতর্ক, জমি বিতর্ক, এই পথে না হেঁটে একটা অন্য পথে হাঁটা, যে পথ প্রগতির দিকে পৌঁছে দেবে, যে পথ আমাদের বিকাশের রাস্তাকে সুগম করবে? হর্ষা। हाँ सर, हम सिर्फ यही बात बोल सकता है कि जैसे हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग को हर वक्त एक नए इंडिया के बारे में सोचना चाहिए, और ये सब एक पॉलिटिकल इशू ही रहेगा हर वक्त। और मैं यही चाहती हूँ, ये आज जो जजमेंट हुआ है, ये जजमेंट के बाद शायद कुछ एक नया कुछ ये ज़रूर आएगा, जो आगे जाके जो हिंदू मुस्लिम का जो बहुत पहले से जो राइट्स चला आ रहा है, ये जो इशू अयोध्या वर्डिक्ट के ऊपर जो भी आया है, वो शायद अभी ठीक हो सकता है। হর্ষা, আমরা আবার ফিরবো নিউজ রুমে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি মানস ভূঁইয়া। তিনি এখন দিল্লিতে রয়েছেন। মানস ভূঁইয়া, যে রায় দিয়েছেন সেই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। এই রায়ের সার্বিক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমাদের দলে, এবং আমরা একটাই কথা বলবো, মহামান্য আদালত যে রায় দিয়েছেন সেই বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিতভাবে পদক্ষেপ ফেলতে হবে। আমি আবেদন করব দলের পক্ষ থেকে সর্বস্তরের মানুষকে, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, বুদ্ধিস্ট, এটা আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেশ। আদালত একটা রায় দিয়েছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরের মানুষ এবং সরকারি স্তরে ভবিষ্যতের কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে সেটার উপর নজর রাখতে হবে, এবং গুজবে কান না দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে চোখের মনির মতো রক্ষা করে আমাদের এগোতে হবে। ধন্যবাদ মানসবাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। মানস ভূঁইয়া ঠিক কথাই বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বজায় রাখতে হবে। আমি শেষবারের জন্য একবার আমাদের নিউজ রুমে যাব, এবং নিউজ রুমে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি একটি কথা বলবো যে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাহাদ, রয়েছে খালেদ, রয়েছে শুভায়ন, রয়েছে সপ্তমিতা, রয়েছে হর্ষা। তাদের আমি শুধু একটি কথা বলবো, আমরা ইয়ং ইন্ডিয়ার কণ্ঠস্বর এতক্ষণ ধরে শুনেছি, আমি একটি কথাই তাদের বলবো, তাদের স্লোগান আজকে হওয়া উচিত হয়তোবা ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। আমি সমস্যায় একবার সেই কথাটা বলতে বলবো, যা ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণাতে ছড়িয়ে যাবে। শুনবো, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল, এই কথাটা কি আমরা ইয়ং ইন্ডিয়ার স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল, রাইট? ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ ইয়ং ইন্ডিয়া আমাদের কাছে এই বতার জন্য। হর্ষা, সাদাত, শুভায়ন, খালেদ এবং সপ্তমিতা, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে। কল্যাণদা, আমরা যে কথা বলেছিলাম ঠিক সেটাই যেন আমরা প্রতিধ্বনি শুনলাম, এবং এটাই কিন্তু আগামী দিনের ভারত। জয়ন্ত, আমি এই প্রসঙ্গে ওদের কথা শুনতে শুনতে আমি হঠাৎ আমার স্ট্রাইক করলো যে যারা ধর্ম এবং রাজনীতির নামে
সে দলিত পলিটিক্সে হোক বা রাজনীতির নানা কূটকচালির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চায় বা ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে, তারা শুধুমাত্র যে শুধরে গেছে হঠাৎ তা নয়, কিন্তু তারা কিন্তু একটা ভয়ও পাচ্ছে বিকজ অফ দি ইমার্জিং জেনারেশন। তাদের কাছ থেকে একটা বাধা কোথাও পেতে পারে। আজকে তারা বুঝতে পেরেছে যে এটা নিয়ে খেলা বেশি যদি খেলি আমি এবং এই কার্ডটা যদি আমি প্লে করি, সে মুসলমানই হোক আর হিন্দুই হোক, ব্যাকফায়ার হতে পারে এবং দে মে নট গেট সাপোর্ট of the younger generation, the emerging generation, আগামী দিনের ভোটার। তারা যে শুধু একটা সতর্ক করছে তা নয়, এই সতর্কতার মধ্যে একটা থ্রেটও আছে। আমি জানি না গীতানাথ দা বিশ্বাস করবেন? ঠিক নিশ্চয়ই। আসলে ধরুন পুরনো ভোটার তো আস্তে আস্তে কমবে, হ্যাঁ এটা একটা, আর নতুন ভোটার আসবে এবং নতুন ভোটারদের এর উপর কোনো সিম্প্যাথি নেই যে পলিটিক্স আর রিলিজিয়ান দুটোকে একসাথে মিলিয়ে যারা রাজনীতি করছেন তাদের প্রতি কোনো সিম্প্যাথি নেই। অর্থাৎ আমরা বরঞ্চ কন্ট্রারি, তাদের একটা অ্যাপাথি টুয়ার্ডস ইট। একদম তাই, অ্যাপাথি রয়েছে। অ্যাপাথি যেটা আপনি বলছেন, আমি এটাকেই বলছি যে বিদ্রোহ ঘোষণা, একটা বিদ্রোহ, একটা থ্রেট যে এসব কাজ করো না, এসব কাজ করলে পরে আমরা সাপোর্ট করব না এবং আমরা রেজিস্ট করতে পারি। কল্যাণদা, আমি আপনার কাছে একটা, যেহেতু আপনি দীর্ঘদিনের সাংবাদিক, আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করব। আজকের এই রায় রাজনৈতিক দলগুলি কার কাছে কেমন ভাবে সব বিষয়ে ইস্যু হয়? কংগ্রেসের কাছে কি ইস্যু হবে, বিজেপির কাছে কি ইস্যু হবে এবং একই সঙ্গে বামেদের কাছে, বিশেষ করে সিপিএম এর কাছে কি ইস্যু হতে পারে? আমি বিজেপিকে প্রথম ধরবো, কারণ বিজেপি একটা বিরাট ফোর্স সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং নেক্সট টু কংগ্রেস। বিজেপি আনডাউটেডলি প্রচণ্ড রেস্ট্রেইন দেখিয়েছে এবং শুধু তাই নয়, বিজেপির শাখা সংগঠন যদি আমি মনে করি, আরএসএসও অত্যন্ত রেস্ট্রেইন দেখিয়েছে টিল নাও, যে স্টেটমেন্ট তারা করেছে। এবং তার ফলে বিজেপি পলিটিক্যাল গেইন হবে এই বিকজ অফ দেয়ার রেস্ট্রেইনড অ্যাটিটিউড, বিকজ অফ দেয়ার এই রায়কে আমরা আমাদের মতো করে মেনে নেব, উগ্রতা কোনো জায়গায় দেখায়নি, যেটা বিজেপি একসময় বিজেপির মধ্যে ছিল কিছু উগ্রবাদী লোক, উগ্রবাদী নেতা, তারা কিন্তু খুব রেস্ট্রেইন ছিল। কংগ্রেস একেবারে যে ব্যাকফুটে আছে তা নয়, কংগ্রেস একটা জিনিস অন্তত প্রমাণ করতে পেরেছে যে দেশে যদি কোনো রকম বিপর্যয় ডেকে আনার চেষ্টা করে, উই আর কোয়াইট ক্যাপেবল অফ কাউন্টার ইট। রাইট, আমরা কিন্তু ছাড়বো না। যেভাবে চিদাম্বরম, আমি বিশেষ করে চিদাম্বরমের কথা একটু আমার রাজনৈতিক জীবনে, আমার সাংবাদিক জীবনে আমি আস্তে 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 উপলব্ধি করতে পারছি যে চিদাম্বরম ইজ এ ভেরি টাফ পারসন পলিটিক্যালি, এবং ছোট রাজনীতি, ক্ষুদ্র রাজনীতি উনি করেন না, ট্র্যাক রেকর্ড দেখে বোঝা যায়। আমি জানি না গীতানাথ বাবু স্বীকার করবেন না, আপনাদের পারসেপশন যত বেশি, আমার পারসেপশন কিন্তু সেই তুলনায় অনেক কম। আমি তো ওই নিয়ে ডিল করি, মানে চিদম্বরমকে নিয়ে আপনি ডিল করেন না, আপনি ল নিয়ে ডিল করেন। আমরা 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 একবার সরাসরি চলে যাব যে আজকের এই রায় সম্পর্কে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার, তিনি কি বলেছেন 8+ কে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে, আমরা একবার দেখব। 3 judge bench of Allahabad High Court, Lucknow bench. But to me it is rather a decision on an issue I don't know how it could be arrived at. But in any event, when the judges have said it's a birthplace of Ramlala and that he should stay there because it is his birthplace, I can only say one, that I don't understand how it could be arrived at. But I hope it will be taken up to the Supreme Court, which will give its final verdict.
আমরা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনলাম যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে বলেছেন এটি কিন্তু যেটি পটভূমি সেটি কিন্তু কোয়েশ্চেনেবল, তিনি পরিষ্কার বলেছেন। আমি গীতানাথদার কাছে যাবো। আমি গীতানাথদাকে বলবো যে গীতানাথদা অনেক আগেই প্রশ্ন তুলেছেন। উনি বলেছেন যে ফেইথের উপরে কোর্টে কোনো উইদাউট এভিডেন্স সেটা টেনেবল নয়, সেটাকে স্বীকার করে, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা। কিন্তু ওইটাই কিন্তু সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দি মেইন স্ক্রুটিনি বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট। এবং গীতানাথদা একটা প্রশ্ন আপনি যেটা বলেছেন, খুব আপনি আগেই বলেছেন যে এটা কিভাবে হলো, এভিডেন্স ছিল না ফেথ ছিল, তার উপরে ফেথের উপর যদি হয়, সোমনাথ বাবুও ঠিক একই কথা বললেন। একটা প্রশ্ন কোথাও যাচ্ছে যে তাহলে আদালত যে রায়টি দিলেন সেই রায়টি তারা কি কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে দিলেন? না না, আমরা তো পুরো রায়টা এখনো পড়িনি। পক্ষপাতার রায় পড়তে হবে, কিভাবে কি এভিডেন্স হয়েছে, কমিশনার্স রিপোর্ট হয়েছে, এর আগের কোনো মামলা, যেটা দুটো মামলা হয়ে গেছে, সেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে, what is the status of evidence of archaeological survey, report as an expert, ঠিক তাই, রিপোর্ট as an expert, এবং সেখানে রিয়েল এক্সপার্টের এভিডেন্স কিভাবে আছে বা তাকে ক্রস এক্সামিনেশন করে কি এক্সট্র্যাক্ট পাওয়া গেছে, এগুলো সব সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য অ্যাপিল হবে। তবে আমি তো বারবার বলেছি, প্রথম দিন থেকে বলে আসছে এই সমস্ত কথা, যে কেবলমাত্র ফেথ, আমি বিশ্বাস করি এটা, এই ফেথের ওপর যদি কি জাজমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই that will be a subject matter of the scrutiny, এবং এটা চ্যালেঞ্জড হবে এবং যাই হোক বাইরের সম্পত্তিটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। ইতিমধ্যেই একটি ঘোষণা হয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড তারা ঘোষণা করে দিয়েছে যে তারা এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। তারা একটু আগেই ঘোষণা করেছে যে তারা সুপ্রিম কোর্টে যাবে এবং সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ের উপর তারা নতুন করে আবেদন জানাবে। আমি গীতানাথের কাছে যাবো। গীতানাথ, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া মানে বিষয়টি কি আরো দীর্ঘায়িত হওয়া? নিশ্চয়ই। আমি তো প্রথম দিন থেকে, জয়ন্ত এখানে বসছি আর প্লাসে, আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি যে একটা ফয়সালা স্টার্টিং পয়েন্ট হলো, এবং এরপরে আলটিমেটলি সুপ্রিম কোর্ট যেটা ভার্ডিক্ট দেবেন দ্যাট উইল বি ফাইনাল। আর সুপ্রিম কোর্টের বাকিগুলো আমি বলেছি রিভিউ আছে, তারপরে আরও যে সমস্ত কিউরেটিভ ডকুমেন্ট, কিউরেটিভ পিটিশন যদি করে তবেই ফাইনালিটি আসবে। ফাইনালিটি একটা পার্টিশনের মামলার, আমরা যে কোনো সিভিল কোর্টে গিয়ে যে পুরনো ভাইয়ের মামলা দেখেছি 50 বছর 60 বছর পর্যন্ত চলেছে, এটা তো ফার্স্ট কোর্টে ডিসপোজাল হলো, আরো আইনের ধাপ বাকি। নিশ্চয়ই। কোলেন্দা, তার মানে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন, স্বাভাবিক সঙ্গতভাবে যাবেন, তার মানে মামলার রায় আরো দীর্ঘায়িত হবে। আজকে যে রায় হয়েছে সেটি পরবর্তী পর্বে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে। যে কোনো লোকই সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে, চ্যালেঞ্জিং দি ভার্ডিক্ট। তুমি যেতে পারো, আমি যেতে পারি, যে কোনো লোকই যেতে পারে। এবং মেইন ডিসপিউটটা থাকবে কিন্তু বাইরের ল্যান্ড নিয়ে নয়। ওই মেইন ডিসপিউট হচ্ছে ওই গর্ভগৃহ, যেটি রামলালার মন্দির রয়েছে, সেখানে রামের জন্ম হয়েছিল কিনা। ইনিশিয়ালি হয়তো বাই জাজমেন্ট হিন্দুরা ভাবছে আমরা জিতেছি, এবং তাই জন্য তারা এগেনস্ট অ্যাপিল করবে। এবং আজও বলছি আমি যে সুপ্রিম কোর্টে গেলেই নিশ্চয়ই স্টে হবে। এবং স্টে হলেও ওই স্টেটাস কো উইথ রিগার্ড টু রামলালা থাকার সম্ভাবনা বেশি টিল দ্য হিয়ারিং অফ দি অ্যাপিল। খুবই সত্যি কথা যে এই বিষয়টি নিয়ে আরো অনেক দূর অগ্রসর হবে। আমরা রায়, যে দীর্ঘ রায়, সেই রায়ের নানা ধারা উপধারা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পর্দায়। আপনারা দেখছেন যা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা ব্যাখ্যা, জিস্টের ব্যাখ্যা আমরা আপনাদের কাছে দিয়েছি, যা আপনারা দেখেছেন। এবং গীতানাথ তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে ব্যাখ্যাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় একটি কথা তিনি অনেক আগেই বলেছিলেন, যা প্রতিধ্বনি আমরা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনতে পেলাম। তিনিও একই কথা বলেছেন যে তিনি জানেন না যে কিভাবে রামলালার যে জন্মস্থান বলে বলা হলো, একটি বিশ্বাসকে কিভাবে, ফেথকে কিভাবে পরিবর্তিত করা হলো, যেটি বিলিফ সেটি কিভাবে আইনের মাধ্যমে বিচার করা হলো, সেটি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এবং আমরা শাহী ইমামের সচিব সেই একই কথা বলেছেন যে কিভাবে এস্টাবলিশড হলো, শুধুমাত্র এভিডেন্সের ভিত্তিতে না, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। তবে গীতানাথদা আরও একটি কথা সংযোজিত করেছেন, তিনি বলেছেন যে পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি হাতে আসার পরই এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বলা যাবে। এখন প্রাইমা ফেসি যা উঠে এসছে সেটি নিয়েই আমরা আলোচনা করতে পারি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আমরা
পরবর্তী পর্বে যাব। আমি কল্যাণদার কাছে যাব। কল্যাণদা, আমরা বিজেপি স্ট্যান্ড পয়েন্টের কথা শুনলাম, আমরা শুনলাম যে কংগ্রেসের কথা আপনি বললেন যে কংগ্রেসও ব্যাকফুটে প্রমাণ করছে যে তারা এই ধরনের সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার মতো ক্যাপাবিলিটি অর্জন করেছে। নিশ্চয়ই বামেরা অর্থাৎ সিপিএম এক্ষেত্রে কি হবে? সিপিএম কি এই বিশ্বাসের বিষয়টিকে তাদের নিশ্চয়ই তারা একটা পলিটিক্যালি সিপিএম এর কাছে এটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিচ্ছু তারা গেইনও করছে না, কিছু লুজও করছে না কিছু। তারা তো প্রশ্ন তুলবেই যে রাম বলে কেউ ছিলেন, রামের কি কোনো অস্তিত্ব আছে, এই প্রশ্নগুলো সিপিএম না। আবার এটাও ঠিক, কোনো কমিউনিটি যদি ডিস্ট্রেসড ফিল করে, সেখানে যদি সিপিএম তাকে সাপোর্ট করে, তা নিশ্চয়ই ভোট ব্যাংকের সুবিধা হবে। হ্যাঁ, তাও হতে পারে। এখন যদি সিপিএম মনে করে যে আমি ওই ওয়াকফ বোর্ডে, সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডে, না না, একটা কমিউনিটি যদি ডিস্ট্রেসড হয় বিকজ অফ দ্যাট ফার্স্ট পার্ট অফ দি জাজমেন্ট, এখনই কি সেটা বোঝা যাচ্ছে ডিস্ট্রেস? না, কিন্তু ওখানে রামলালা ছিল যেটা বলছে, এন্ড দি এস্টাবলিশমেন্ট অফ ফেথ যেটা জাজমেন্টের মধ্যে এসেছে অ্যাপারেন্টলি। আমরা তা তো হতেই পারে, কিন্তু সিপিএম এর স্টেটমেন্ট আমরা এখনো দেখিনি, আমরা জানি না। আমরা আগামীতে আপনাদের জানাবার চেষ্টা করব যে বামেরা এই ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেন। অনেকেই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন, যেমন বিজেপি কেন্দ্রীয় স্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, রাজ্য স্তরেও তারা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, যেটা কল্যাণদা বলছিলেন যে তাদের পালে খানিকটা বাতাস যে লেগেছে এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, তারা এটিকে ইস্যু করার চেষ্টা করবেন। অন্যদিকে যে বিষয়গুলি উঠে আসছে সেই বিষয়গুলির মধ্যে একটি কথা তো আপনাদের আমরা একটু আগে জানিয়েছি যে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড তারা জানিয়েছে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে, কারণ তারা মনে করছে যে তাদের সুবিচার পাওয়ার বাকি রয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া, দীর্ঘদিনের মামলা, 60 বছর ধরে কিভাবে এই মামলাটি অগ্রসর হয়েছে আপনাদের আমরা একবার তা দেখাবো। আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, আমরা আরও বেশ কয়েকবার দেখিয়েছি, কিন্তু এখন আমরা আপনাদের একবার দেখাবো যে 60 বছর ধরে এই মামলাটি কিভাবে এসছে, কিভাবে নানা পর্যায়ে মামলার পরিবর্তন হয়েছে, পট পরিবর্তন হয়েছে, শেষ পর্যন্ত 5টি মামলাকে একত্র করে এই যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ ডিভিশনে পাঠানো হয়েছিল, সেই বিষয়টি আমরা একবার ফিরে দেখব যে 60 বছরের আইনি ইতিবৃত্ত। কিন্তু মনে রাখবেন, শুধু 60 বছর নয়, 1558 সাল থেকেই এই বিষয়টিকে নিয়ে নানান ধরনের টানাপোড়েন চলেছে। ব্রিটিশ আমলে এই বিষয়টিকে নিয়ে নানান ধরনের টানাপোড়েন, ঘাত প্রতিঘাত দেখা গেছে। এখন আমরা শুধু দেখে নেব 1949 থেকে 2010 পর্যন্ত ইতিহাসের এক চেহারা। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। কি রায় দেবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চ? গোটা দেশ জুড়ে আলোচনা, তার সঙ্গে টেনশনের উত্তাপ। বহু কঠিন পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য রায়দানের ইতিহাস আছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের। রাম মন্দির, বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জমির মালিকানা কার? লখনৌ বেঞ্চের রায়ে তার নিষ্পত্তি হবে কিনা, সেটি এখন দেখবার বিষয়। 1885 সালে রঘুবর দাস নামে জনৈক পূজারী বাবরি মসজিদ লাগোয়া রাম চবুতলায় পূজা পাঠের অনুমতি চেয়ে ফৈজাবাদ আদালতের দ্বারস্থ হন। ধর্মের অঙ্গনে আইনের অনুপ্রবেশের সেই শুরু। 1949 সালে মসজিদ চত্বরে ঢুকে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। 1950 সালে বিতর্কিত এলাকায় পুজো পাঠ ও নমাজের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে ফৈজাবাদ আদালত। নিয়োগ করা হয় সরকারি রিসিভার।